ನಮಸ್ಕಾರ, ಸೋನಿ 9 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ವಿಜೇತಾಗಿರಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಚೌಬಾರಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟ. ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಕರೆ. ರೂಪಾಯಿ 10 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ. ಅಮ್ಲಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟ. ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹದ ಮೂಲಕ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆ. ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರಗಳು. ನಗರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚೌಬಾರಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಸಚಿವ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉಪವಾಸ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ರಂಜಾನ್ ಮಾಸವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದ ಕಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಉಪವಾಸದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಂಜಾನ್ ಕೇವಲ ಉಪವಾಸದ ಆಚರಣೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವುದು ಈ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಜ್ ಸಚಿವ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟವು ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮೂಲಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗೊರಟಾ ಶ್ರೀಗಳು, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಗುರೂಜಿಗಳು, ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಕುಗಳು, ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು, ಬೀದರ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಜಾಬಶೆಟ್ಟಿ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಗಿರೀಶ್ ಬದೋಲೆ, ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಂಟಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೃತರಾವ್ ಚಿಮ್ಕೋಡೆ, ಎಂಡಿ ಅಯಾಸ್ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಉಪವಾಸ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಸಮೂಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಲಾಯಿತು. इफ्तार के वक्त रोजा रखते और इफ्तार के वक्त दुआ करता है, अल्लाह सुब्हान व तआला उसकी दुआ को जरूर कबूलियत अता करता है. ये जो है वक्त इंतहाई अहम होता है. ऐसे वक्त में हम अपने वक्त को ज़ाय ना करें, बल्कि अल्लाह से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और अपनी हाजतों की तकमील के लिए दुआ करें और रब की बारगाह में रुजू होकर अपने दीन और दुनिया की सादतों को जो है दीन और दुनिया की सादतों से भलाइयों को अपने वश. और इस महीने में पहला आशरा जो है रहमतों का रखा अल्लाह सुब्हान व तआला ने, और दूसरा आशरा मग़फ़िरत का रखा, और तीसरा आशरा जहन्नम से आज़ादी का रखा. और 3 हिस्सों में इस महीने को तक़सीम किया है ताकि बंदे पहले मेरी रहमतों से मुस्तफ़ हो जाए, और दूसरा आशरा जो है मग़फ़िरत का माफ़ी का रखा है. अपने गुनहगार बंदों को अल्लाह सुब्हान व तआला माफ फरमाते रहता है. शहर से लेकर सुबह सादिक से लेकर हिलने आफ्ताब तक जब तक बंदा रोजे में है, अगर वो चाहे ना किया जाता है. तो लिहाजा ये मुक़द्दस महीने का इख्तिताम होने के लिए चंद ही दिन बाकी हो गए हैं. अपने इन अय्याम को जो है अल्लाह तआला हाज़िरीन मोहतरम, जो बच्चे आवाज़ करने में कौन सा खामोश बैठे, और जो है मस्जिद के छत लिए इफ्तार का इंतजाम किया गया है. आप तमाम हज़रात से जिसको यहाँ पर जगह ना मिली है वो लोग मस्जिद के छत पे भी जा सकते हैं. अल्लाह के अंदर तक़वा परहेज़गारी आ जाए. रोज़े का ईमान इतना पुख्ता होता है, इतना मजबूत होता है, सुबह से वो भूखा है, प्यासा है, प्यास लग रही है. सर भाई खाते सब कुछ हो, भाई खाते सब कुछ हो. ओ चिमकोड़ा साहब थोड़ा जो कैमरा मैन है सामने डरो. रिपोर्टर कौन है डरो सामने आगे का शीशा ऊपर आगे. अरे पीछे थोड़ा कुर्सियां
اللهم اجعلنا من بركات شهر رمضان اور بات کریں رضا اس رمضان مبارک کے مقدس موقع پر افطار اور بات کریں رضا ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے مولا اے رب العالمین ہمارے حق میں ہر خیر کے فیصلے فرما خاص کر ہمارے اس شہر میں مولا امن سلامتی بھائی چارگی کا ماحول بنا دے مولا اے بات پروردگار کو رحیم ہے رحم فرما تو کریم ہے کرم فرما تو غفار ہے مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے مولا جو بیمار ہے مولا ان سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما دے جو پریشان ہے مولا ان کی پریشانی کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما دے مولا اے رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرما دے ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما دے مولا جہنم سے آزادی کا ہے بات کرو تمام امت مسلمات کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے مولا اے بات کرو جو کچھ رمضان مبارک کی نعمتیں برکتیں سعادتیں نعمتیں ہیں تو کرم کرنے والا ہے تو مغفرت کرنے والا ہے تو بندوں کی حاجتوں کو جاننے والا ہے اور جو کچھ مانگا گیا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے مولا اے بات کرو والا جو بھی جس انداز سے بھی عبادت کر رہے ہیں مولا ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے مولا اے بات پروردگار ہمارے رحیم خان صاحب کی طرف سے یہ افطار کا یہ انتظام کیا گیا ہے مولا اپنی بارگاہ میں سر کو قبولیت عطا کر کے مولا ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما دے مولا اے بات پروردگار یہ افطار کرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما دے مولا اور جتنے روزگار یہاں پر رہے مولا ان سب کو صحت عافیت سلامت ہماری حفاظت فرما صحت عافیت عطا فرما سلامتی عطا فرما ایمان کی زندگی عطا فرما ایمان کی نعمت عطا فرما چغلی سے غیبت سے حسد سے ہماری حفاظت فرما ہر شر سے حفاظت فرما سب کھجور تھے نا سر رام رحیم کی جوڑی हेलो यूसुफ भाई ओ घोष भाई सब उनको खिलाओ दिए उधर जाओ बेटा ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ इधर मत जाओ उधर जाओ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ರಂಜಾನ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಕರುಣೆ, ದಯೆ, ಮಾಯೆ, ಸಹೋದರತ್ವ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಇಸಾಯಿ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ರಂಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ದಸರಾದಲ್ಲಿ, ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ
ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದ, ಒಂದು ಸಹೋದರತ್ವದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತೇನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಆತಂಕ ಇದೆ, ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಡವರು, ಯಾರು ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕು, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಇವತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. रमज़ान के महीने की मुबारकबाद देता हूँ। और आज जामे मस्जिद में बहुत ही शानदार तरीके से रोज़ेदारों को और सभी लोगों को, सभी समाज के लोगों को इफ्तार पार्टी दी गई है मेरे तरफ से। और हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर आए थे, ईश्वर खंडे जी, और साथ ही हमारे जुड़ा के सदर जगदीश साहब आए थे, कॉर्पोरेशन के सदर मोहम्मद फौज आए थे, और हमारे भंते जी जो दलित समाज से है, गुरु जी, और हमारे कोर्टा के स्वामी जी आए थे लिंगायत समाज से, और हमारे विश्वकर्मा के स्वामी जी आए थे। इस तरह से उदय समाज से डीएस, इस तरह हर समाज के गुरु लोग आए थे यहाँ पे। और सभी लोग हमारे अमृत सिंह को इस तरह से, और एक सर में सब रोजेदार भाइयों को एक सर में दुआ करने के लिए, एक सर्विसमैन, एसपी, डीसी, खासकर प्यार मोहब्बत सभी मिल के बांटने के लिए, इक्वलिटी बताने के लिए आए थे। तो इसलिए मैं बिदर की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इस तरह से आगे भी ईस्टर है, क्राइस्ट समाज का उगादी है, और लिंगायत समाज का भी रोज़ेदार महीना चालू होता है। तो सभी समाज में, सभी लोगों में यही सिखाया गया है कि हम नेक रास्ते, मोहब्बत, प्यार बांटें। इसके लिए मैं शुक्रिया। ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳಾರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭವನವು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕುರಿಮರಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿ ಕಂಬಳಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಿರಾದರ್, ಪೀರಪ್ಪ ಯರ್ನಳ್ಳಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಂಭು, ಸಂತೋಷ್ ಶಂಭು, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶರಗುರ, ಶಿವಾನಂದ್ ಕಂಬಾರ್, ಭೀಮಣ್ಣ, ಸಂತೋಷ್ ಬೀರ್ಗಿ, ಯೋಗೇಶ್, ಪ್ರೇಮ್, ಅಮರ್ ಇತರರಿದ್ದರು.
ಮಾಡಿದುಕೋತ್ತಮರಿಗೆ ದೇವಾನ ಸಮರ್ಪಿತ ಶ್ರೀ ವೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರಂ ಧೂಪಂ ಸ್ನಾಪಯಾಮೇ. ಗಿರೆ ಕಾರುಣ್ಯ ನೃಕರ ದೇವಗೆ ನೀಲಕಂದನ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಭರಣಗೆ ಪಾಲಿಗೊಲಿದನು ಹಾಲ ಸವಿದನು ಲೋಲರೆ ಕಾರುಣ್ಯ ನೃಗಹರ ದೇವಗೆ ಪಾರಿಶೋಬ್ಧವ ಶಿರವ ಹರಿದನು ಮಾನಹರ ಮಹದೇವಗೆ ಘೋರ ದುರಿತವ ದೂರ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯ ಸನ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿಗೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಮಾತಾಡೋರು ಕೂಡ ನಾವು ಉದ್ಭವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂಚೆ ಮಹಾದೇವಗೆ ಘೋರದುರಿತವ ದೂರ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯ ಸನ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶರಣ ಜನರಿಗೆ ವರವಣಿತರು ಪರಮ ಪಾರ್ವತಿಯ ರಸಗೆ ದರಿಯೊಳದಿಕ್ಕಾವಾಲ ಸನ್ನಲ ಪುರಸ್ವಚ್ಛಾನಾಥಗೆ ಸರ್ವಂ ಕರ್ಪೂರ ಗೌರಂ ಕೃಣಾವತಾರಂ ಸಂಸಾರಂ ಜಗೀಂದ್ರಹಾರಂ ಯಾರಮಿಂದೆ $50 ಕೋಟಿ ನಮಗೆ ಬಂದ ಸರ್. ಈಗ ನಾಲಿ ಚರಂಡಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 200 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಿಗೆ ಬಂದಿರೋರು ಗೆಲ್ಸಿರಂತ ನಾನು ಹಣ ಇಕ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು 8-10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೀರಪ್ಪ ಅವರು, ಇಡೀ ನನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪುನಃ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ದಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮುಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾರ. ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಾಗ 60-65 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ 28-30 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 65 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರಾಗ 90 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿದಂಥ ಶಾಸಕರು ಯಾರು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬಂದದ್ದು ಅದ್ರಾಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಯಾರ. ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಗೋವಿಂದರಾಜು ಕಮಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಯದ. ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾವೆ ಮಾಡು. ಅವಾಗ ಮತ್ತೇನು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು, ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರದ್ದೇನು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಲ್ಲ. ಬೀರ್ಲಿಂಗೇಶ್ವರದೇ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನು ಇವತ್ತು ಗುಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಈ ಸಮಾಜ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ 4000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 8000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೂಜೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕುರುಬರ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಇತಿಹಾಸ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕುರುಬರ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕುರುಬರ ಕೈಲಿ ಮಾಡಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಾಫ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲ. ಕುರುಬ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಕುಲವಿಲ್ಲ, ಗೋತ್ರವಿಲ್ಲ, ಕುರುಬರ ಫಲಕಾಣ ಬಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಕುರುಬ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಯಾವುದೂ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂಲ ಕುರುಬ ಜಾತಿ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ನೀವೇನು ಇವತ್ತು ಬೀರ್ಲಿಂಗೇಶ್ವರದ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ. ಅದನ್ನು ಇದು ಬೆಂದಳೆಯವರ ಒಂದು ಕಾಲದಿಂದ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಶೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತಾವು ಅವರಿಗಷ್ಟು ಆರಾಮಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಲ್ಲ, ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ತಾವು ಬಂದು ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರವಾಗಿ, ಕೊಳಾರಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಬೀರ್ಲಿಂಗೇಶ್ವರ. ಹಾಲು ಮತ ಸಮಾಜ ಹಾಲಿನಂಥ ಮನುಷ್ಯರು, ಒಟ್ಟು ಮಾತಿನ ನಡೆಯುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಾವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ದುನಿಯಾದಿಂದ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತಿನ ನಡೆಯುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಗೌರವ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರು ಮಾತಿನ ನಡೆಯುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತು ಕೂಡಲೇ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾತಿನ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಮಾಜ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಶಾಸಕರು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದವ್ರು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚರ್ಚೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಬಂತು. ನಮ್ಮದು ಬೀರಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು,
ಎಸ್ ಟಿ ಭವನ ಇಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಾನೇ ಹೇಳೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ಇದ್ದರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಈಗ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅಂತ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇಂಥವು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮದು ಶಾಸಕರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜ ಯಾವಾಗ ಮಾತು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಂಥ ಸಮಾಜ ಇದೆ. ತಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಶಾಸಕರಾಯ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದವರಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸನಾತನ ಹಿಂದುತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಳಿಗಾಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಳಿವಿದೆ, ಅಂಥವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ನಾಡು ಈ ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಇಷ್ಟು ಸರಳದ, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಅವ್ರು ಭಾಳ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇಶ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸನಾತನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಕತೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಅವರು ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವತ್ತಿನ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮ್ಲಾಪುರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಎಂಡಿ ಸಲೀಂ ಚಿಕನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಖಾಶಂಪುರ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಂಜಾನ್ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಮ್ಲಾಪುರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೋರಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೇವೇಂದ್ರ ಸೋನಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟವು ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಕತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಅಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಲೀಮು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತೇನು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ರಂಜಾನ ಒಂದು ಶುಭ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ದಿವಸ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇಫ್ತಾರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೇನು ನಾನು ಚುಡುಗುಪ್ಪದಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಗ ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಗಂಗಾ ಜಮುನಾದ ತೈಜಿ ಬಗರ್ ಕಿದರ್ ದೇಖನಾ ಆಯಿತು ಹಮಾರೆ ಬೀದರ್ ಮೇ ಆಕೆ ದೇಖನಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೌಡ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಪಟೇಲ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಗುರುಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿದವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವೇ ಹಬ್ಬ ಅವು ಇವೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಸುಮಾರು 500,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ಒಂದು ಇಫ್ತಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾವಕ್ಕೆ ಏನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾ ತಾಲ ಹತ್ರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹಾರೈಸಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಲೀಂ ಅವರು ಒಂದೇನೋ ಇಫ್ತಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಕಾಶಂಪುರ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದಲಿತರು, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನು, ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಂಬ ಒಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಇಫ್ತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಲೀಂ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 25ನೇ ಬಸವಕೇಂದ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಸವಕೇಂದ್ರ ವತಿಯಿಂದ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ಬಸವಣ್ಣ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೀದರ್ ನಗರದ BV ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತು ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕಾಯಕ ಮತ್ತು ದಾಸೋಹ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹೋದರತ್ವ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸುಂದರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಸವವಾದಿ ಶರಣರ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನಿಷ್ಟತೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ವೈಚಾರಿಕತೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಂದೇಶ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೇಲೂ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನೋವು ತಂದ ಸಂಗತಿ. ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ನಾಶದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಚಿಂತಾಜನಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುಖವು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹರಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು ನಿಷ್ಕಲ್ಮ ಮಂಟಪದ ನಿಜಗುಣಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಭಾಲ್ಕಿ ಹಿರೇಮಠ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಗುರುಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು, ಹುಲಸೂರು ಗುರುಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗೋಟಾ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಮಠದ ಪ್ರಭುದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಸವಕೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ಮಿಠಾರೆ, BDA ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ್ ಜಾಬಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಧನ್ನೂರ್, ಬಸವರಾಜ್ ಬುಳ್ಳ, BG ಶಟ್ಕಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಜನೀಶ್ ವಾಲಿ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ವಾಲಿ, ಆನಂದ್ ದೇವಪ್ಪ, ಜಯರಾಜ್ ಖಂಡ್ರೆ, ವಿದ್ಯಾವತಿ ಬಲ್ಲೂರು, ಬಾಬು ವಾಲಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಇವನಾರವ
ಇವನಾರವನೆಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವ, ಇವ ನಮ್ಮವನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಬಸವ ತತ್ವದ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ 1 ತಿಂಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಬಸವಣ್ಣ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವ, ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು ಹಿಂದಿಗಿಂತಲೂ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನು ಸುಮಾರು 850 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಾಜ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಕ್ರಾಂತಿ ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ. ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಮೇಲಲ್ಲ ಯಾರು ಕೀಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಅಭ್ಯವ ಸಮಾಜ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ಇರಬಾರ್ದು, ವರ್ಗರಹಿತವಾದಂಥದ್ದು, ವರ್ಣರಹಿತವಾದಂಥದ್ದು. ಮೌಢ್ಯತೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನಿಷ್ಟಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವೈಚಾರಿಕತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳು ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಮುಂದೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ವಿಜೇತಾ ಗಿರಿ. ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.